السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، اور یہ رمضان شریف کے بارے میں ان کا بیان ہے، اور ان لوگوں کی تربیت کے بارے میں ہے جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ تو سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ بیان آپ سنیں تاکہ آپ کا جو ذہن بن جائے کہ اس بار ہم نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگے، اونٹ کے پاؤں جب چلنے لگے، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب چلنے لگے۔ تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے۔ تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں، اور ہمارے بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29 روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارا، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیو، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔
थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्क़त घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्क़त घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें। और अल्लाह का फ़ज़ल है, ढीले से ढीला हाफिज़ भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम पहलवानों की तरह शुरू हो गया ना, फिर तो तुमसे इशा भी नहीं पड़ी जाएगी, तरावी तुमने क्या पढ़नी। रोज़ा जिस्म की फालतू चीज़ों को जलाता है। ये बहुत अहम बात है, सुनिए। रोज़ा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी शैतान के खिलाफ। वो कैसे पैदा करता है शैतान के खिलाफ? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरों की इज्जत को ये हराम नजर से क्यों देखेगा? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोलेगा, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा? जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोजा टूट जाता है, तो ये औरों की गीबत क्यों सुनेगा, औरों की बुराई क्यों सुनेगा? जब ये आंख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती है, वहां से वो पेट में चली जाती है, रोजा टूट जाता है, तो ये इन आंखों से गलत क्यों देखेगा? ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बदत्यानत नजर को डालेगा? तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर लेता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में ना चला जाए और मेरा रोजा ना टूट जाए, खराब ना हो जाए। तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसको क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता या मैं प्यास से बोल रहा हूँ। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की इज्जत पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, तो फिर जब ये बाजार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत मुझे मिले कई बार रमजान में झूठ छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी। रमजान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वत खोर कहता है जी रमजान में नहीं, जी नहीं, रमजान में झूठ नहीं बोलना, रमजान में सही तोलना है, रमजान में गलत नहीं तोलना है। क्यों? शैतान कैद हो जाता है। रमजान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाता है। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमजान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे, रमजान के महीने में इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोजा रखने वालों के लिए चींटियां भी दुआ करती हैं, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियां भी दुआ करती हैं, हवाएं दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोजा रखने वाले की। इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमजान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती है। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत की हूरें उन्हें रोजों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला। तो जी माशाल्लाह आपने वीडियो को देखा। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, करीब ही है। हमको चाहिए कि इस रमज़ान शरीफ की मुकम्मल तैयारी कर लें, ताकि इस रमज़ान जो है वो हम मुकम्मल अच्छे तरीके से इबादत करें और अपने उन मुसलमान भाइयों को भी याद करें जो इस रमज़ान में बहुत ही मुश्किल में हैं, यानी फ़लस्तीन के मुसलमान, जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा नस्लकशी हो चुकी है। और हम इस बात को भी ज़हन में रखें कि यार वो भी पिछले रमज़ान उन्होंने बिल्कुल सही रोज़े रखे और इस बार जो है वो इतनी मुश्किल में हैं कि किसी का बच्चा इंतकाल कर गया है, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पूरा ख़ानदान ही शहीद हो चुका है। तो हम इस बात का रमज़ान में रोज़ों के दौरान इस बात को ज़हन में रखें कि यार वो हमारे मुसलमान भाई किस मुश्किल में हैं और ये ज़हन बनाएँ कि इंशाअल्लाह हमने उनकी मदद करनी है। जब ज़हन बन जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। तो कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो है वो रास्ता निकालेगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मोहम्मद वैसवनी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।